देवाय यज्ञं तन्वानाः अबद्धं पुरुषं वशं तं यज्ञं वरेति प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्तः ताज्यानुषयस्तजे तस्मात् यज्ञाः सर्वहुतः ऋतस्वामानि जग्निरे छन्दाकुं जग्निरे तस्मात् तस्मादस्व अजायन्त येकेशो भयाधतः गावो हजग्निरे तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं यदधुः कादेधाव्यकल्पयन् मुखं किमस्य गौ बाहू गापूरुपादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमादीत् बाहुराजन्यकृतः पूरुदस्य यद्वैश्यः अध्यागं शूद्रो अजायत चन्द्रमामनशो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखान्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत श्रीमते आवाहितरामहितवीरवेङ्कट सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः सर्वोपचारार्थे समर्पयामः पंचामृत स्नानं समर्पयामः श्रीरमादहित वीरवेङ्कट सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः सिंहद्वारान्तरादेशां निष्पृष्टान्तरेशैः ईश्वरेण सर्वभूतानां स्वामिनो भक्त्वये श्रियं श्री सत्यनारायण स्वामिने नमो रमण गोविंद పంచామృత స్నానం అయింది. స్వామి వారిని కలశంలో ఆవాహన చేయబోతున్నాం. కొంచెం కొంచెం పువ్వులు చేతిలో తీసుకోండి. ఓం మత్రేణ మహాకలనం రోక్ష చిత్రవనం రోక్ష రోక్ష కవజేన వకంచ ఓం మరే శ్రీనందాయ ధర్మాయ జ్ఞానాయ వైరాగ్యాయ ఈశ్వర్యాయ పద్మాయ నమః పద్మశ్చోపరి ఆవాహయ శ్రీ నమస్త దేవి దేవతాభ్యో నమో నమః భూమిర్భూమ్నాద్యో ధర్మాంతరిక్షం మహిత్వా उद्धेरज्ञेषु वर्तते आपोवाकं सर्वं विश्वभूतान्याः प्राणावाप परमावो नमावो नमः शङ्करावो विराडावस्वराडावस्वरागस्यावो ज्योतिषस्यावो योगस्याव सत्यमावस्सर्वा देवता आपो भूर्भुवस्सुमदावो पूर्वद्वारे दास्यै नमः धात्रे नमः धात्रे नमः दक्षिणद्वारे दास्यै नमः चण्डाय नमः वृषण्डाय नमः पश्चिमद्वारे दास्यै नमः जयाय नमः विजयाय नमः उत्तरद्वारे दास्यै नमः जयाय नमः विजयाय नमः मध्ये आधारके नमः महारके नमः शिक्षके नमः अनन्ताय नमः आदिपूर्वाय नमः आदिवराहाय नमः मूलप्रकृते नमः मायादत्ताय नमः जोगन्तर्ये नमः भोगन्तर्ये नमः अष्टदिक्तेभ्यो नमः अष्टाय नमः अजरे नमः कमले नमः पत्रेभ्यो नमः केसरेभ्यो नमः कर्णिकाय नमः सूर्यमण्डलाय नमः चन्द्रमण्डलाय नमः नक्षत्रमण्डलाय नमः मारुतिर्मादनाय नमः मलयदेवमादनाय नमः वैडूर्यमादनाय नमः अभिमादनं जातिकावाय मध्ये समाधेत वीरवेङ्कट सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः ओम ध्यानमो अंदरू सत्यनारायण स्वामी శ్లోగా ప్రార్థన చేసుకోండి. ఓం ఎల్లమే సత్యనారాయణ ప్రార్థన పనికోంగో. ఓం ధ్యానం క్షీరోధన్వ ప్రదేశేషు జమని విలటత్సైకదే మౌక్తికానా మాలా కృత్వారణస్తస్ఫటికమణి నిభైర్మౌక్తికైర్మండితాంగః शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरि विरसिते मुक्तवेयूधवरजैः
आनंदेन पुणेया नलिनलिन कथा लंकावानरमुकुन्दः भूत्वादो यस्य नाभिर्वियतसुरनिलस्कन्द्रदूर्योजनेत्रे कर्णावाजाचिरोद्योन्मुखमभिदहनो यस्य वार्तेजवग्निः अन्धस्तं यस्य विश्वं शृणगगो गोपिगन्धर्वदैत्यैः चित्रं दन्दे तन्द्रभुवनमपिशं विष्णुवेशं नमामि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् शांगं सायुधं सवाहनं सजग्नि पत्नी पुत्र परिवारणमेन नमामि वीरवेङ्कटरत्नारायण स्वामिने नमः कलशेज मध्ये ध्यायामि आवाहयामि प्रतिमबिम्बेज मध्ये आसनरूपाध्ये पुष्पानुपन्तयामि चित्रपटेज मध्ये आसनरूपाध्ये अक्षदाने समर्पयामि आपने पुण्य आसनरूपाध्ये अक्षदाने समर्पयामि समारहित वीरवेङ्कटरत्नारायण स्वामिने नमः प्रणाम स्वागत प्रतिमा अन्निधि अन्निरोधन सामुख्यमुद्रा प्रदर्श्य कीट कुण्डल वनमाल श्रीवत्स कौस्तुभ शङ्खचक्र गद पादाग्रे गन्धमुद्रा प्रदर्श्य पद्ममुद्रा प्रदर्श्य योनिमुद्रा प्रदर्श्य हृदयाय नमः हृदये स्वाहाय भजगमजाय गजानमोगडे सहस्राजवडे इति నైమిషారణ్యంలో శౌనకాది మహామునులు వారి గురుగారైన సూత మహామునిని భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించి మహానుభావ భూలోకంలో ప్రజలు దరిద్రులతో అనేక కష్టాలు పడుతున్నారు వారి కష్టాలు తొలగిపోవడానికి ఏదైనా వ్రతము కలుపము అని ప్రార్థించారు అప్పుడు సూత మహాముని మునులారా పూర్వము నారద మహాముని ఇదే విధంగా అడగగా మహావిష్ణు చెప్పిన దానిని చెప్పడము వినము అని చెప్పసాగింది నారదుడు సకల లోకాలను జరుగుతూ మార్గమధ్యంలో భూలోకానికి వచ్చున్నాడు భూలోకంలో ప్రజల కష్టాలను చూసి ఈ కష్టాలు ఎలా తొలగిపోవను అని ఆలోచిస్తూ వైకుంఠ లోకానికి వెళ్ళాడు వైకుంఠ లోకంలో మహావిష్ణు నిలబడుతూ ఉండగా నారద మహాముని ప్రార్థించును దరిద్రం పోయిపోవను అని చెప్పను అప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణుడు ఎంతో సంతోషించి ఏ విధంగానైనా సత్యనారాయణ వ్రతమును ఆచరించాలి అని మదిలో సంకల్పించుకొని ఆ రాత్రి నిద్రదాకా ఏ విధంగా వ్రతమును చేస్తాను అని ఆలోచిస్తూ ఉదయమునే నిద్రలేసి కాలకృత్యములు తెలుసుకొని స్నాన సంధ్యావందనములు చేసుకొని స్వామివారిని నమస్కరించుకొని భిక్షాటనకు వెళ్ళను స్వామివారి అనుగ్రహం చేత ఆ బ్రాహ్మణుడు ఎన్నాళ్ళు చూడని దినాన్ని చూసి ఆనందంతో సంతోషించి ఇంటికి వెళ్లి భార్య సమేతంగా సత్యనారాయణ వ్రతమును ఆచరించను ఆ వ్రత మహిమతో అతని కష్టాలు తొలగి ఐశ్వర్యవంతుడు అయిను ఆనాటి నుండి ప్రతి నెల ఆ బ్రాహ్మణుడు సత్యనారాయణ వ్రతమును చేస్తూ సత్యనారాయణ స్వామి నమో నమః పూర్వము ఉల్కాముఖుడు అనే మహారాజు ఉండేవారు అతను ధర్మ పరిపాలన చేస్తూ ఉండేవారు అతని భార్య మంచి గుణవతి సౌందర్యవతి ఆ మహారాజు దంపతులకు సంతానం లేదు ఒకరోజు భద్రశీల నది వద్దున సంతానం కొరకు ఆ మహారాజు గారి దంపతులు సత్యనారాయణ వ్రతమును ఆచరిస్తున్నారు ఆ సమయంలో అక్కడ వ్యాపారమితమైన సాధు అనే పేరు గల వర్తకులు వచ్చింది అతడు మహారాజుకి నమస్కరించి మహారాజా ఇది ఏమి వ్రతము అని అడగగా ఆ మహారాజు ఓ వర్తకుడా ఇది ఎంతో మహిమ గల సత్యనారాయణ వ్రతము మేము సంతానం కొరకు ఈ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తున్నాము అని చెప్పారు ఆ వర్తకుడు ఎంతో సంతోషించి తన ఇంటికి వెళ్లి తన భార్య అయిన లీలావతికి
సత్యనారాయణ వ్రతముల గురించి చెప్పి మనకు సంతానం లేదు కనుక మనకు సంతానం కలిగితే తప్పక వ్రతములు చేస్తాను అని ప్రతిజ్ఞ చేసింది. స్వామివారి అనుగ్రహం బలం చేత ఆ దంపతులకు స్త్రీ సంతానం కలిగింది. ఆ భర్తకుడు ఆ శిశువుకి కళావతి అని నామకరణం చేశాను. అప్పుడు లీలావతి నాథా సంతానం కలిగిన కదా సత్యనారాయణ వ్రతము ఆచరింపము అని చెప్పగా ఆ భర్తకుడు ఆ వ్రతమును అమ్మాయి వివాహ సమయంలో చేసిందని చెప్పి వ్యాపారములకు వెళ్ళను. అలా కొన్ని సంవత్సరాలు గడిచినది. ఒకనాడు ఆ భర్తకుడి తన కుమారుడైన కళావతికి యుక్త వయసు వచ్చును. ఒక భర్తకుడిని చూసి వైభోగంగా వివాహం జరిపించును. కానీ ఆ ఆనంద పర్వతులతో సత్యనారాయణ వ్రతమును మరచిపోయిను. ఆ నాటి నుండి ఆ భర్తకునికి అనేక కష్టాలు సంభవించును. ఒకనాడు ఆ భర్తకుడు అల్లునితో సహా చంద్రకేతు మహారాజు పరిపాలన చేసే రాజ్యములకు వ్యాపారం కొరకు వెళ్లి రాత్రి సమయంలో నది ఒడ్డున నిద్రిస్తూ ఉండగా అదే సమయంలో ఇద్దరు దొంగలు రాజుగారి ధనాకారంలో కొంత ధనాన్ని దొంగిలించి ఆ భర్తకుడి వద్ద వచ్చి ఆ ధనాన్ని పడవేసి అదృష్టమయ్యను. రాజభటులు దొంగల్ని పట్టుకునేదానికి వచ్చి ఆ భర్తకుడి వద్ద రాజుగారి ధనాన్ని చూసి వేరే దొంగలు అని భావించి కారాగృహంలో బంధించును. అక్కడ లీలావతి కళావతి అనేక కష్టాలు పడుతున్నారు. ఒక రోజు కళావతి ఇంటికి ఆలస్యంగా రావడంతో లీలావతి తన కుమారులను మందలించును. అప్పుడు కళావతి తన ఆలస్యములకు మన పక్క వీధిలో సత్యనారాయణ వ్రతమును చూసి తనకు తీర్థవ్రతాలు చేసుకుని వచ్చినాను అని చెప్పగా అప్పుడు లీలావతి స్వామివారిని నమస్కరించుకొని తన భర్త అల్లుడు త్వరగా ఇంటికి పంపమని స్వామివారిని భక్తిగా ప్రార్థించును. అందుకు స్వామివారు చంద్రకేతు మహారాజుకి కలలో కనబడి ఆ భర్తకులను విడిచిపెట్టము అని ఆజ్ఞాపించును. ఆ మహారాజు ఓ భర్తకుడా మిమ్మల్ని దైవ పరీక్షలు పెట్టి చూసెను అని చెప్పి వారి ధనం కంటే రెట్టింపు ధనం ఇచ్చి పంపాను. శాంతపురాణే రేమాకాండే రమారేద వేద వెంకట సత్యనారాయణ స్వామిని నమో నమః. అందరికి అర్థమైతుందిగా? చంద్రకేతు మహారాజు గారి వద్ద నుండి వారి నగరములకు బయలుదేరి వస్తూ ఉండగా మార్గమధ్యంలో స్వామివారు ఒక సన్యాసి రూపంలో ధరించి వారి వద్ద వచ్చి ఈ పడవలో ఏమి ఉన్నాయి అని పలకరించును. ఆ భక్తులు స్వామివారి వేషధారణ చూసి అనుమానంతో మా పడవలో ఆకులు పూలు అలమరాలు తప్ప ఏమి లేవు బొమ్మజ అను. అప్పుడు స్వామివారు అదే జరుగును అని చెప్పి ఒక చెట్టు కింద కూర్చొని జపం చేస్తూ ఉండేను. వెంటనే పడవలో ఉన్న ధనరాశులంతా ఆకులు పూలు అలమరాలుగా మారాయి. ఆకులు పూలుగా అలమరాలుగా మారాయి. అప్పుడు స్వామి వారిని చూసి స్వామి నాథ క్షమించము అని వేడుకొని ప్రార్థించను. అప్పుడు స్వామివారు మీరు సత్యనారాయణ వ్రతమును ఇది వరకు చేసి చెయ్యలేదు, అందుకే మీకు ఎటువంటి కష్టాలు సంభవించును అని చెప్పాను. అప్పుడు ఆ వర్తకులు ఇంటికి వెళ్ళిన వెంటనే ఈ వ్రతమును ఆచరిస్తాను అని చెప్పగా స్వామివారు సంతోషించి వారి ధనరాశులు వారికే విచ్చివేశను. సంతోషముగా అంతటితో వర్తకులు స్వామివారిని భక్తిగా నమస్కరించుకొని వారి నగరములకు బయలుదేరి వస్తూ ఉండగా మా రాకను మా ఇంట్లో వారికి తెలుపము అని చెప్పి ఒక దూతను పంపించను. ఆ దూత ఇంటికి వచ్చి అమ్మ లీలావతి మీ భర్త అల్లుడు నది వద్ద వచ్చి ఉన్నారు, మిమ్మల్ని అక్కడ రమ్మంటున్నారు అని చెప్పాను. ఆ సమయంలో లీలావతి కళావతి సత్యనారాయణ వ్రతమును ఆచరిస్తూ ఉండగా అదే సమయంలో ఈ విశేషాన్ని విని ఇది స్వామి వారి అనుగ్రహం వలన వారు వచ్చినారు అని సంతోషించి వ్రతమును త్వరగా పూర్తి చేసుకుని లీలావతి తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించి నది వద్దకు వెళ్ళను. కానీ కళావతి భర్తను చూడాలనే తొందరలో తీర్థప్రసాదాలని మర్చిపోయాను. స్వామి వారు ఆగ్రహించి భర్తకుల్ని అల్లుణ్ణి పడవతో సహా నదిలో ముంచివేశాను. అది చూసి కళావతి నదిలో సహమముగా దిగబోగా అప్పుడు ఆగారద్వాని ద్వారా ఓ కళావతి నువ్వు వ్రతమును చేసినావు కానీ తీర్థప్రసాదాలను స్వీకరించలేదు, అందుకే నీకు ఎటువంటి కష్టాలు కలిగినది. నీవు ఇంటికి వెళ్ళి తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించినా నీ కష్టాలు తొలగిపోవను అని చెప్పగా పలకగా
కళావతి ఇంటికి వచ్చి స్వామివారిని భక్తిగా నమస్కరించుకొని తీర్థప్రసాదాలను స్వీకరించి నది వద్దకు వచ్చాను. అప్పుడు తన భర్త క్షేమంగా కనబడంగా సంతోషించి తండ్రి ఇంకా ఎందుకో ఆలస్యము, ఇప్పుడే మరలా వ్రతమును ఆచరించము అని చెప్పాను. వర్తకుడు బ్రాహ్మణులు బంధుమిత్రులతో కూడి భక్తిగా వ్రతమును ఆచరించి సుఖములుగా ఉండేను. ఆనాటి నుండి ప్రతి నెల వ్రతమును ఆచరించి అంత్యమును మోక్షం పొందను. శాంతపురాణి రేవాకాండే రమారే వీరవేంకర సత్యనారాయణ స్వామిని నమో నమః. సమర్పయామి హారదత్వా వేద వేదాంత వేద్యాయ మేఘశ్యామల మూర్ధయే మోహన రూపాణి జ్ఞానోనాజంద్ర శ్రీమద్రమారమణ గోవింద గోవింద పట్టికాశలవాడ అనాథ రక్షక గోవింద అందరికీ ఎనర్జీ ఇంకొంది. ఓం సత్యనారాయణ స్వామినే నమో నమః. పంచమోధ్యాయ అంతమోధ్యాయ ప్రారంభ. చివరి అధ్యాయము. పూర్వము తుంగధ్వజుడు అనే మహారాజు రాజ్య పరిపాలన చేస్తూ ఉండేవాడు. అతనికి వేట అంటే మిక్కిలి ఇష్టం చేత ఒకరోజు ఒంటరిగా వెళ్లి కొన్ని జంతువుల్ని సంహరించి అలసట చేత గంగానది వస్తున్న దాహం తెరుచుకొని ఒక చెట్టు కింద నిద్రిస్తూ ఉండను. అదే సమయంలో కొంత దూరంలో కొందరు కొల్లులు సత్యనారాయణ వ్రతమును ఆచరించి తీర్థ ప్రసాదాలు తీసుకుని మహారాజు గారికి వద్ద వచ్చి, మహారాజా, మేము సత్యనారాయణ వ్రతమును ఆచరించాము, మీకు తీర్థ ప్రసాదాలు తీసుకువచ్చినాము, మీరు తీర్థ ప్రసాదాలను తీసుకోము అని చెప్పగా మహారాజు తన మహారాజు అనే గర్వం చేత కొల్లలిచ్చారనే భావన చేత స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలను తిరస్కరించును. స్వామివారి ఆగ్రహమునకు గురించును. ఆనాటి నుండి అతని ఐశ్వర్యం నశించును. తన 100 మంది పుత్రులు యుద్ధంలో మరణించును. రాజ్యం పోయి అడవిలో తిరుగుతూ ఉండగా ఆనాటి స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలను తిరస్కరించడానికి నాకు ఇటువంటి కష్టాలు కలిగినది అని గ్రహించి మరలా ఆ కొల్లుల వద్దకు వచ్చి నన్ను క్షమించము అని వేడుకొని భక్తిశ్రద్ధలతో మరలా సత్యనారాయణ వ్రతమును ఆచరించి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించడం. సత్యనారాయణ స్వామి అనుగ్రహం వలన చేత మరలా తన రాజ్యమును పుత్రులను ఐశ్వర్యమును పొంది అంత్యమును మోక్షం పొందను. ఆ రాజ్యంలో ప్రజలు అందరూ సత్యనారాయణ వ్రతమును ఆచరించి ఇహపర సౌఖ్యమును అనుభవించి అంత్యం మోక్షం పొందను అని సూత మహాముని సౌనగాది మహామునులకు చెప్పాడు. స్కాందపురాణి రేవాకాండే రమారే వీరవేంకట సత్యనారాయణ స్వామినే నమో నమః. అక్షంతల్ని ఆ యొక్క ప్లేట్లో వేసేయండి. సో మళ్ళీ ఇంకొక పువ్వులు తీసుకోండి. గోత్రం, మీ యొక్క గోత్రము, మీ ఇంట్లో వాళ్ళ పేర్లు అవి అంతా వచ్చి మనసులో సంకల్పించుకోండి. உங்களுடைய கோத்திரம் பேர் உங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் நேம் எல்லாம் வந்து மனசுல சொல்லிக்கோங்க.